یہ کائنات ایک گستاخ اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے جس نے اللہ کی بات نہیں مانی. جب اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِبْلِيسَ، تو اللہ نے جب حکم دیا تو اللہ کا ماتحت جو چھوٹا تھا اس نے بڑے کی شان آن نہیں رکھی. تو یہ کائنات ہی ایک فلسفہ، ایک چھوٹے کا بڑے کو بڑے ماننے سے انکار ہے، اور یہ جنگ زمین پر آ گئی اور یہ چل رہی ہے صدیوں سے. تو وہ لاس صرف ایک انسان کا لاس نہیں ہے، ایک مفکر کے لیے اور ایک جو ہے مدبر کے لیے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ نے جب اپنے بچوں پہ اتنی محنت کی ہو اور وہ تواڈے ہتھاں دے اندر انہاں دی جان نکل جائے، اس سے بڑی موت ایک استاد کے لیے نہیں ہو سکتی. کیونکہ وہ تو چلا گیا لیکن داغ فراغت جو ہے وہ میرے سینے پر ابھی تو بہت زیادہ قائم ہے. میرے اندر ہمت بھی نہیں ہے. میرپور میں بھی میرا جلسہ تو بہت کامیاب گیا لیکن میری آواز نہیں شاید نکل سکی. تو آج بھی اگر فن خطابت کا حق ادا نہ کر سکا تو آپ سے معافی چاہتا ہوں میں. لیکن سلسلے ہیں، سلسلے چلتے رہیں گے، معاملے رک نہیں سکتے. اور بیٹا جنہوں نے علم کے لیے مارا نہیں کھا دیا نا، وہ علم نہیں سیکھ سکتے. علم مشقت سے آتا ہے، یو فو شو فو سے نہیں آتا. علم آندا ہے مشقت دے نال، اور استاد ملتا ہے دعاؤں کے ساتھ، اور حسن پیدا ہوتا ہے ریاضت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. زندگی ایک مشکل سفر ہے. لائف از اے ہارڈ جرنی اینڈ اٹس اے ٹف واک. مگر یہ زندگی میں انسان کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہ کہنا کہ جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو کبھی نہیں آ سکتا، یہ بہت متکبرانہ بات ہے. یہ دعویٰ کہ جو ہمیں آتا ہے وہ اس کو نہیں آتا، اس سے بڑا تکبر نہیں ہے جو انسان کر سکتا ہے. بطر الحق وغمت الناس. تو آج جو ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری قوم کو ہمارے جیسے فقیر غریب لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں کبھی نہیں آئے گا جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. بات اس یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئے گا نہیں. اے زندگی دا جڑا بل ہوندا ہے، the art of living and the art of war and the art of existence. I'm not saying that you're not going to master it one day. You will master it one day. ایک دن انسان ہر حسن کو کونکر کرتا ہی کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کس عمر میں کرتا ہے. اگر سب بربادیاں کر کے، سب ریسورسز ضائع کر کے، ساری عمر لنگا کے اور سارے ناطے توڑ کے اور ساری بربادیاں کر کے اگر تو نے کہنا ہے آمنا و صدقنا، تو پتر ہے کوئی ریکٹیفیکیشن نہیں ہے گی، یہ کوئی ریڈیمشن نہیں ہے، یہ کوئی انالیسس نہیں ہے، یہ کوئی آگمنٹیشن نہیں ہے، یہ کوئی انقلاب نہیں ہے جو سب جلا کے ہی سیکھنا ہے. اگر تم نے بھی 40 کی عمر میں آ کے وہی کرنا ہے جو ہم نے بنایا تھا، تو پھر پتر ساڑھی عمر تک کی فائدہ. ہمارے 16 سالوں کی جد و جہد کا کیا فائدہ اگر ہم تو جو تمہارے اندر وہ 4 سالوں کے اندر نہ اتار سکے. تو اگر تو نے بھی وہی کونکر کرنا ہے جو ہم نے 15 سال میں کیا اور وہی مقام حاصل کرنا ہے جو رب نے ہمیں دیے، تو پھر جنریشن اور سویلائزیشن کی جنگ میں دوسروں کے مقابلے میں بھی تم نے 16 سال بعد ہی اگر وہاں آنا ہے اور یہی کہنا ہے 16 سال بعد اپنے ابے کو جا کے کہ میں غلط سی تسی ٹھیک سی، اگر اپنے استاد کو آ کے یہی کہنا ہے 16 سال کی ساری بربادیاں کر کے تسی ٹھیک سی تے میں غلط سی، اپنی وائف نو جا کے تسی 20 سالوں بعد اگر یہی کہنا ہے کہ تو ٹھیک سی تے میں غلط سی، اور اپنے بچوں کو اگر 20 سالوں کے بعد اور 30 سالوں کے بعد جا کے کہنا ہے کہ تو ٹھیک سی پتر میں غلط سی، تو یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے کہ جس میں اینڈ میں جا کے کہنا ہے کہ لا ادری میں نے گالی نہیں سمجھے. قوموں کی بربادیوں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انہوں نے اس محل میں، اس جگہ میں، اس وضع میں، اس قطع میں، اس زمان میں، اس مکان میں وہ چیز نہیں کی جو کرنے کا حق تھا، اور وہ اپنی ہی مارتا رہا اپنے آپ سے. کیونکہ اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں تمہارے پہ جو راج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم تمہاری پوزیشن کو نہیں سمجھتے. اس عمر کا سب سے بڑا فتنہ ہے می مائی سیلف اینڈ آئی، کہ جڑی گل مینوں سمجھ آندی پئی ہے، واٹ آئی تھنک اینڈ واٹ آئی پرسیو اینڈ واٹ آئی کنسیو رائٹ ناؤ، جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ کسی ماں کے لال کو سمجھ نہیں آ سکتی، میرے پیو کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی، میرے شریکے کو نہیں سمجھ آ سکتی. جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا بگیسٹ مسکنسیپشن اے مین کین گو، کہ اسے لگتا ہے کہ جو وہ ہے یا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور کوئی گریسپ اور پرسیو نہیں کر سکتا، اس بریکٹ میں نہیں لا سکتا، مجھے سمجھا نہیں جا سکتا. فائن، جینا چاہیے، زندگی ہے جینے کے لیے، مگر
परस्पेक्टिवली जाना तो है ना एक दिन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। आप जहां भी चले जाएं मौत ने इंसान को पकड़ के रखना। मगर बात यह है कि अज़म से मरे, कसब से मरे और अपनी उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के साथ दुनिया में जाए। और इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द थिंग इंशाअल्लाह ताला। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी बात करनी चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए और श्योर होना चाहिए। झूठे के लिए यही काफ़ी होता है कि वो कहीं से भी कोई बात सुनता है उसे आगे कर देता है। इसलिए मैं बहुत देख दाख के बात करने वाला भी आदमी और बहुत देख के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी स्टेट एट रिस्क है राइट नाउ। हमारे लोग परेशान हैं, हमारी हुकूमतें इन्वॉल्व होंगी, तो हमने उनका साथ देना है। वो बेचारे वैसे ही वसाइल में होंगे, इसलिए ना कंडेम करें किसी को। ना मैं करता हूँ, ना मेरी तनकीद की आदत है। रिसोर्सेज, पाकिस्तान हमेशा एक नाजुक दौर से गुजरा है। रिसोर्सेज कम थे, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े अजीम लोग पैदा किए हैं हर फैसेट के अंदर। हम इंशाल्लाह इन तकलीफों में भी अजमत के उन पहाड़ों पे ज़रूर चढ़ेंगे। रुजू करें, इस्तग़फ़ार है, अल्लाह की तरफ वापस लौटें। यही अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, यही आफतों से बचाता है। मैं ये बात बड़े रसूख से कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया के, और मैं पॉलिटिकल और बहुत सी बातें नहीं करता सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मैं अपने एम पर फोकस हूँ। अपनी कौम को जहाँ तक मैं लेके जाना चाहता हूँ, अपने मुल्क के लोगों को, 40 का मैं हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, होने वाला हूँ। मेरी फोकस बहुत वो है, मतलब मुझे पता है कि कहाँ पर ये बात नहीं करनी, ये बात नहीं, ये रेलिवेंट बातें नहीं हैं। तो मैं पाकिस्तान को बहुत अजीब हुस्न से देखता हूँ। अगर हम पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्रीज़ के लिहाज से भी देखें, इस कंट्री के अंदर कुछ अजीब से पोटेंशियल्स हैं, कुछ अजीब से लोग हैं, वाकई कुछ अजीब ही हैं। और दूसरों के लिहाज से तो बड़े अजीबो गरीब होंगे, लेकिन हमारी नेशनल सैंक्टिटी बहुत लिहाज से, दीनी लिहाज से भी और मिक्सिस के लिहाज से भी इस कौम में, इस मुल्क में वाकई बड़ी ख़ास बात है। बाकी तो कौन कहाँ पर कितना इवॉल्व हो के कितना लेफ्ट हो गया, कोई राइट हो गया, कोई बिल्कुल ही अदम में चला गया, बड़ी बात है। हमने अभी भी होल्ड किया हुआ है, हम आज भी अपनी एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिए के साथ खड़े हैं। अब अल्लाह ताला हमारी कौम से बहुत बड़ा काम लेगा। तो मिन हैसुल कौम एज अ फैमिली, एज 20 मिलियन पीपल, 200 मिलियन पीपल माशाल्लाह से लिविंग इन दिस कंट्री एंड अब्रॉड, हम एक आम लोग नहीं। और ये मैं सिर्फ अपना कुछ झूठे दिलासे नहीं दे रहा, मैं बाहर भी रहा हूँ, बाहर भी पढ़ा हूँ, मैं यहाँ भी रहा हूँ, अपने मुल्क की खिदमत भी की और करना चाहता हूँ। मैं अपने लोगों को कभी ना डिमीन करता हूँ और ना उसमें बिलीव करता हूँ। हम में दीन है, हम में स्पिरिचुअलिटी है। हाँ, हमारे कुछ मिजाज हैं जो बड़ी बड़ी कौमों के साथ नहीं मिलते, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस पाकिस्तानी एज वेल। वी आर द अनप्रेडिक्टेबल्स एज वेल। अल्लाह ताला हमसे बड़ा काम ले, मिन हैसुल कौम, एज अ कौम, एज एन उम्मत, हमारी जो एक कंट्री है, अल्लाह हमसे बड़ा काम ले। हिफाजत की अपनी तदाबीर, एहतियात पूरी रखें, तवक्कुल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, एंड खामोश हो जाए। मैं तो यही अपनाने की कोशिश करूँ, खामोशी अपनाएं। मन समाता नजा, हदीस में आता है, जो खामोश हो गया वो नजात पा गया। और हमारे एक उस्ताद भी कहते थे, बल्कि मेरे मस्जिद के एक दोस्त थे, साथी थे, जब मैं नया नया दीन की तरफ आया था, कि जिसको इल्म मिल जाता है ना, वो खामोश हो जाता है। तो खामोशियाँ वो अपनाते हैं जिन्हें पता है कि मामले ये सिर्फ सरफेस और सतही लेवल की नहीं, ये डीप मामले हैं, ये प्रोफाउंड और गहरे मसले हैं। बहरहाल कौम को जो है मेरी तरफ से सिर्फ दुआएं, प्यार, सलाम, मोहब्बतें, दिल के आंसू हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ, अल्लाह ताला हिफाजत करे हमारे। तो वैसे ही मैं आंसू हैं मेरे पाकिस्तान के लिए, मैं बताने, वैसे ही हम इतनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, वैसे ही मतलब थोड़ी बहुत हमने भी कुछ लोगों की जो इमदाद करने की कोशिश की। हम बता ही नहीं सकते कि मैं अल्लाह से यही कहता हूँ, अल्लाह के ये तो वैसे ही हम इतने, मतलब किस तरीके से अगर ये आफत अगर आ गई तो कैसे हम हैंडल करेंगे इसको, ये सिवाय अल्लाह के अभी हम इस पर किसी और पे रिलाई नहीं कर सकते। बाकी हम हिफाजत कर सकते हैं, अपने लोगों की मदद कर सकते हैं, आपको बंद करके कि कहीं मेरे से कहीं आगे कोई चीज़ ना चल जाए। बाकी अल्लाह ही है, अल्लाह ही हाफिज था, अल्लाह ही रहेगा इस मुल्क को चलाने पर। तो ये तो मेरे प्रेजेंट स्टेटस के लिहाज से वो था कि हुकूमत का साथ दें, स्टेट की हेल्प करें, लोगों की हेल्प करें। और मैं तो जो फतकुल्लाह मस्ततातुम के तहत अल्लाह फरमाता है, जितनी इस्तिताअत है उतना तकवा इख्तियार करें। अपने पोटेंशियल के लिहाज से कोई लीगल बाउंड्रीज तोड़े बगैर जो आप कर सकते हैं कौम के लिए ज़रूर करें, और तनकीद ना करें, मजाक भी ना करें इस टाइम पर। मतलब मैं लिटरली आई एम क्राइंग राइट नाउ। मतलब वैसी इंसानियत के लिए, वो आप इटली का हाल देखें, वो रो पड़ा है प्राइम मिनिस्टर आसमानों को देख के। देखें कैसे बड़ी बड़ी सल्तनतें हिला दी अल्लाह ने। और मैं कभी कभी सोचता था अल्लाह के किस तरीके से मुसलमानों का कभी दुनिया में उरूज आया था और आएगा। और वैसे इतने सालों से मैं बहुत कुछ अंदर लेके बैठा हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ ने, आप देखें अल्लाह की जुनूद और अल्लाह की लश्कर देखें कैसे ना पूरी दुनिया हिला दी उसने। तो मैं वैसे ही मैथ्स और मिरेकल्स के बीच में हमेशा ही फंसा रहता हूँ। मैं आज ये टोटल प्रोसीजरल मैथमेटिक्स वालों को कहता हूँ, जिन्हें तवक्कुल नाम के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, अल्लाह की ज़ात की तरफ कोई रुजू ही नहीं है, कोई सोच नहीं है। देखें मैं आज यहाँ से इतना होपफुल हूँ कि यार मैं हमेशा सोचता था, मैं इदारा बनाया, मारे खाई, किस तरह से फाइट किया इस काम को उठाने के लिए। और कितने लोग आज मुझसे ये सवाल करेंगे जो चल रहे हैं, जो मैंने सेशन करना है, सक्सेस कैसे मिलेगी, कैसे, मैं इससे बड़ी क्या बात करें। आप देखें अल्लाह ने कोई बड़े पहाड़ नहीं हिलाए, एक छोटा सा माइक्रोब जो है वो हिलाया है। आप देखें उसने 200 मुल्क से जो है ना खड़े कर दिए अपनी जगह के ऊपर, कि वो बेबस कर दिए अल्लाह ने। मैं
جب اللہ آپ کے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و قدر خیر شرہ من اللہ والبعث بعد۔ اللہ کیوں مجھے، میں اپنے فیوچرسٹک پرسپیکٹو پہ پکا ہو گیا ہوں کہ بھائی اللہ ہی ہے۔ میں میتھس اور تدبیر اور اونٹ باندھنے کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہوں، مگر یہاں دکھا دیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہے، اللہ نے دکھایا اپنا آپ دکھایا۔ آپ دیکھیں کہ اور جتنے مایوس آج بیٹھے ہوں گے اور جتنے پٹے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، جو مجھ سے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔